नमस्कार. जय भवानी, जय शिवराय. खरं सांगू तर खूप नर्वस फील करतोय मी. नाही, मी मराठी बोलू शकतो. 10वी पर्यंत शिकली आहे मी मराठी. 10वी मध्ये मराठीमध्ये जास्त मार्क्स आले होते, इंग्लिशमध्ये कमी आले होते. पण इतकी छान नाही आहे, तो भूल चूक माफ. पण जावेद साहब के बाद यहाँ पे आना आणि ते पण मराठी में कविता पढ़ना, मतलब मेरे ज़िंदगी का सबसे नर्वस मोमेंट है ये. सो प्लीज़ भूल चूक माफ़ करना. नॉन महाराष्ट्रियन होकर, जिसकी पैदाइश महाराष्ट्र में हुई हो, जिसकी शिक्षा महाराष्ट्र में हुई है, जो काम महाराष्ट्र में करता है, उसका आज इस मंच पर होना शिवाजी पार्क पे मराठी भाषा दिवस पर मेरे लिए बहुत मान की बात है. और खरंच खूब धन्यवाद राज ठाकरे सर मुझे ये मान देने के लिए. मैं यहाँ बैठा था और सभी कविताएं पढ़ रहे थे, तो आशा मैम बैठी थी वहाँ पे. उन्होंने बहुत ही डर के साथ मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, तुम भी कविता पढ़ोगे? मैंने कहा हाँ. मराठी मध्ये? मैंने कहा हाँ. आशा मैम म्हटले तौबा तौबा. कोशिश करूंगा मैम. कविता का नाम कणा. और सच बताऊं तो जब राज ठाकरे सर ने मुझे कहा कि कविता पढ़नी है मराठी में, मैंने पूछा कौन सी कविता सर? उनका कुसुमाग्रज की कविता है कणा. मैंने कहा सर आई एम सॉरी, पर कणा का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा स्पाइन. छावा ये चित्रपट करके मुझे उस वर्ड का मतलब समझा है. कणा. ओळखलत का सर मला? पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले, केसावरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. माहेरवाशीण पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. भिंत खचली, चूळ वेझली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले. कार भाडणीला घेऊन संगे, सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिकलगाल काढतो आहे. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, पैसे नको सर, जरा एकटपणा वाटलं. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा, नुसते लढ म्हणा. धन्यवाद. जोरदार टाळ्यांनी आपण आशाताई भोसलेंचा स्वागत करूया, सन्मान करूया. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much
giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
अभिजात भाषा म्हणून दर्जा मिळाल्यानंतर आजचा दिवस हा नुसता कार्यक्रमापुरता नाही, पण मराठी माणसाने एक सण म्हणून साजरा करायला हवा, हा आग्रह ज्यांनी धरला आणि ज्यांच्या संकल्पनेतून आजचा हा भव्य दिव्य सोहळा इथं घडतोय ते मराठी हृदय सम्राट असं म्हणायला हरकत नाही. सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करावी. आपल्याला कायम कुणीतरी जागं करण्याची गरज वाटत असते आणि ज्यांनी आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या जमलेल्या सर्व रसिक मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मी आज भाषण करणार नाही आहे, कारण माझं भाषण गुढीपाडव्याला 30 तारखेला इथे आहेच. त्याच्यामुळे मला जे म्हणायचं आहे ते मी 30 तारखेला म्हणेन. पण आज मराठी भाषा दिवस, मराठी भाषा गौरव दिन सरकारने जाहीर केला होता, पण सरकारच्याही लक्षात नव्हतं की हा दिन साजरा करायचा असतो. आणि 2008 साली याची सुरुवात आपण केली, याच शिवतीर्थावरती इथेच सुरुवात केली होती. आणि मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रभर पक्षाने सगळ्या ठिकाणी हे कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. यावेळेला मला परत कोणीतरी सांगितलं की आपण परत केला पाहिजे, म्हणून यावर्षी देखील परत हा कार्यक्रम आपल्यासमोर करतोय. सर्व लोक इथे मराठी भाषेच्या प्रेमाखातर इकडे आज आलेले आहेत. आज आशाताई आल्या आहेत, त्यांना बरं नसताना देखील त्या आज आल्या आहेत. इतर सर्व माझे पत्रकार मित्र, इतर सर्वच, जे तुम्हाला आता काही नावं सांगायची गरज नाही, सगळ्यांना माहिती आहेत. पण यातला सगळ्यात महत्त्वाचं खास करून मी एक गोष्ट तुम्हाला आपल्याला निश्चित सांगेन. इथे सगळ्यांना एक प्रश्नचिन्ह पडलं असेल. हे सर्वजण मराठी कविता म्हणणार आहेत आज तुमच्यासमोर, आणि तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल की जावेद अख्तर साहेब काय करणार आहेत. मी तुम्हाला मुद्दामून सांगतो, मी त्यांना बोलवण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण ते म्हणजे भाषा, मातृभाषा, राज्यभाषा आणि भाषा या विषयावरचं मी त्यांचं एक भाषण एकदा त्यांचं ऐकलं होतं. आणि आपली भाषा टिकवण्यासाठी म्हणून ही भाषा किती महत्त्वाची असते, ही भाषा कशी टिकवली पाहिजे, कशा प्रकारे टिकवली पाहिजे, यावरचं एक भाषण मी त्यांचं ऐकलं होतं. आणि मी जावेद साहेबांना विनंती केली की म्हटलं, सोनारांनी काच टोचावे लागतात. आमच्याकडे ॲटनबरोनी दाखवल्यानंतरच आम्हाला गांधी कळला, नाही तर आम्हाला महात्मा गांधी माहितीच नव्हते. आम्हाला माहिती होते, पण या सगळ्या याच्यामध्ये बाहेरून कोणीतरी दुसऱ्या माणसाने येऊन जर आपले समजा कान टोचले तर ते जास्ती लक्षात राहतं. आणि ही मराठी भाषा, ही अभिजात भाषा, ही कशा प्रकारे टिकवली पाहिजे, मराठी माणसं, मराठी साहित्यिक, मराठी प्रेमी सगळे अनेक जण सांगत आले, परंतु एक बाहेरचा माणूस येऊन, बाहेरच्या दुसरी भाषा बोलणारा एक माणूस येऊन आपल्याला सांगतो, आणि तो ही जावेद अख्तर साहेबांसारखा माणूस. मला असं वाटतं की त्यांनी येऊन ही गोष्ट आपल्याला आज ते सांगणार आहेत. आणि ती सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आशाताईंचा मला फोन आला, मला म्हणाल्या, फार सुंदर वाक्य बोलल्या त्या, सहज बोलता बोलता मला म्हणाल्या की इतक्या मोठ्या राज, मला तुम्ही इतकं अडचणीत टाकलंय की इतक्या मोठ्या बागेतून एखादं फूल कसं वेचायचं, कसं निवडायचं. मला इतक्या कविता माहिती आहेत, इतकी गाणी गायलीत मी आजपर्यंत, याच्यानंतर म्हणे मी एखादी कविता कशी काय म्हणायची, काय करायचं. म्हटलं तुम्ही तिथे या तर. आज इथे अनेक जण, जसे अभिजात जोशी जसे आज इथे मराठी प्रेमासाठी म्हणून आज अमेरिकेतनं आलेत, ते सोनालीजी इथे आल्या, त्या हैदराबादमध्ये होत्या, त्या आज तिथून तिथे आल्यात त्यांचं काम असताना. अनेक लोक या फक्त मराठीच्या प्रेमाखातर इकडे आलेत. आणि आपले संपादक आहेत इथे, विजय दर्डा साहेब आहेत, त्याच्यानंतर तुमचे राजू खांडेकर आहेत, पराग करंदीकर साहेब आहेत, अनेक लोक आले इथे, नागराज मंजुळे आहेत, महेश मांजरेकर आहेत.
मला असं वाटतं मी थोडा 1 मिनिट जर उलटा झालो तर मी सगळ्यांची पटकन नावं घेऊ शकीन. पण ही सगळीच मंडळी एका मराठी भाषेच्या प्रेमाखातर आज इकडे आलेली आहेत. कोणाचं नाव राहिलं असेल तर मला माफ करा. मी अगदी थोडक्यात आटपणार आहे कारण वेळेचं बंधन आहे. प्रत्येकाला कविता म्हणायची आहे, प्रत्येकाला सांगायचं. आशुतोष गोवारीकर इकडे आलेत. त्यांच्या मुलाचं लग्न आहे. सगळं त्या लग्नामध्ये ते अडकलेले आहेत. पण ते मराठी भाषा या गोष्टीसाठी आधी लगीन कोंडाण्याचं मग रायबाचं, तर त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर ते कामाला लागतील. ही भाषा टिकवणं, या भाषेसाठी आजपर्यंत पक्ष म्हणून मी, माझे सर्व सहकारी अनेक याच्यासाठी आंदोलनं झाली, अनेक गोष्टी आपण टिकवत आल्या, केल्याही अनेक गोष्टी. ते अर्थात त्या काही गोष्टी सांगायचं हे व्यासपीठ नव्हे. पण भाषा ही खूप महत्त्वाची आहे, कविता ही खूप महत्त्वाची आहे. येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांनी आपल्या जुन्या कवींनी काय काय लिहून ठेवलेलं आहे. ते म्हणतात ना, जो न देखे रवी वो देखे कवी. या कवींनी काय काय गोष्टी मांडून ठेवलेल्या आहेत. आज काळानुरूप अनेक गोष्टी बदलत आहेत. भाषा बदलते, कविता बदलते. मी मध्यंतरी ऐकलं कोणाकडनं तरी, की लहानपणीची आपली लहान मुलांची कविता होती, चिवताई चिवताई दार उघड. आठवतं ना? ती बदलली आता. असं म्हणतात की कावळा येतो, म्हणतो चिवताई चिवताई दार उघड. आतून चिवताई म्हणते आज नको, हे घरी येत. कविता बदलली आता, काय करणार त्याला आपण. आत्ताच्या काळातली चिवताई येते. त्याच्यामुळे या सगळ्या कविता बदलत आल्या, परंतु जे जुन्या आपल्या सगळ्या कवींनी जे लिहून ठेवलं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि जे खरं तर मला सर्व कवी इथे मराठीतले आणता आले असते, पण कवींच्या तोंडून कविता ऐकण्यापेक्षा ज्यांनी कधी कविता फारसा म्हणायच्या भानगडीत पडले नाहीत अशी जर लोक कविता म्हणायला लागली तर ते जास्ती करून ऐकावं असं वाटतं. आणि म्हणून हे सगळे आज तारे सितारे इथे सगळे जमीपर आलेले आहेत. मी सर्वांचे मनापासून मी आभार मानतो की आज आपण सगळेजण इकडे आलात. कोण कोण राहिलेत आता? अशोक सराफ साहेब राहिले माझे, त्यांना पद्मश्री मिळाली आहे. डायलॉग खूप बोललेत, कविता पहिल्यांदा म्हणणार आहेत. माझ्याकडे ते मगापासून एकतात तिरक्या नजरेने बघतात की तू का आणलंयस मला इथे आणि का बोललेस तू मला इथे. अनेक लोकांना इकडे धाकधूक आहे, मी कशी कविता म्हणणार आहे, काय म्हणणार आहे. परंतु मला असं वाटतं की ही सगळी लोक, ज्यांच्याकडे लोक अगदी ज्यांना आयडॉल म्हणून बघतात, अशा लोकांनी ज्यावेळेला येऊन कविता म्हटल्या तर ते मला असं वाटतं पुढच्या पिढीसाठी खूप महत्त्वाचं आणि उपयुक्त ठरेल. याच्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे. आपण सर्वजण जाताना इथे पुस्तक प्रदर्शन लागलेलं आहे. मराठीतले सर्वच जवळपास पुस्तकं इथे आज आलेली आहेत, समोर आपल्यासमोर ठेवलेली आहेत. सगळे मराठी लोक आपापल्या मुलांना घेऊन, मुलींना घेऊन इथे प्रदर्शनाला पण येतील अशी एक आशा अपेक्षा ठेवतो. आज या सर्व कार्यक्रमाला आपण सर्वजण आलात, आपण त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. इथे सर्व जे माझे सहकारी आहेत त्यांचेही आभार मानतो की त्यांनी जे अहोरात्र कष्ट घेऊन या सगळ्या गोष्टी उभ्या केल्या, त्यांचेही आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मूळ विषय राहिला. मीच कविता नाही म्हटली तर कसं होईल. ही कविता, याला कविता म्हणायचं, काव्य म्हणायचं, काय म्हणायचं मला कल्पना नाही. आता थोड्या वेळातच मला असं वाटतं इथे रितेश देशमुख येतील. वेषांतर करून आलेले आहेत, ते शिवाजी महाराजांची भूमिका करत आहेत. थोड्या वेळात इथे विकी कौशल येतील. म्हणजे दोघे ज्यांनी एकाने शिवाजी महाराजांची भूमिका केलेली आहे ते महेश मांजरेकर इकडे बसलेले आहेत, एक करणार आहेत ते इथे बसलेले आहेत, आणि संभाजीच्या भूमिकेतले विकी कौशल आता थोड्या वेळातच इकडे येणार आहेत. आज मी जे काही काव्य निवडलेलं आहे हे कदाचित तुम्ही ऐकलं नसेल असं मला वाटतंय. ऐकलं असेल तर आनंदच आहे. पण बाबासाहेब पुरंदरे लिखित राजा शिवछत्रपती याच्यामधलं हे काव्य आहे. बहुधा हे बाबासाहेबांनीच लिहिलंय.
छत्रपती शिवाजी महाराजांना उद्देशून लिहिलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांचं म्हणणं ते लिहित असताना, ते महाराजांविषयी बोलताना, महाराजांकडे बघताना ते म्हणतात की काय समजू आम्ही तुला, कोण आहेस कोण तू. आणि ती कविता आहे, त्याचं शीर्षकच आहे कोण तू रे कोण तू. मी आपल्यासमोर सादर करतो की कोण तू रे कोण तू, कालिकेचे खडग तू की इंदिरेचे पद्म तू, जानकीचे अश्रू तू की उकळता लाव्हाच तू, खांडवातील आग तू की तांडवातील त्वेष तू, वाल्मिकीचा श्लोक तू की मंत्र गायत्रीच तू, भगीरथाचा पुत्र तू की रघुकुलाचे छत्र तू, मोहिनीची युक्ती तू की नंदिनीची शक्ती तू, अर्जुनाचा नेम तू की गोकुळींचे प्रेम तू, कौटिलाची आण तू की राघवांचा बाण तू, वैदिकाचा घोष तू की नीतीचा उद्घोष तू, शारदेचा शब्द तू की हिमगिरी निशब्द तू, की सतीचे वाण तू व मृत्यूला आव्हान तू, शंकराचा नेत्र तू की भैरवाचे अस्त्र तू, की ध्वजाचा रंग तू वा बुद्धीचा श्रंग तू, कर्मयोगी ज्ञान तू की ज्ञानियाचे ध्यान तू, चंडिकेचा क्रोध तू की गौतमाचा बोध तू, तापसीचा वेश तू की अग्नीचा आवेश तू, मय सभेतील शिल्प तू की नवसृष्टीचा संकल्प तू, द्रौपदीची हाक तू प्रलयंकराचा धाक तू, गीतेतला संदेश तू आणि क्रांतीचा आदेश तू, संस्कृतीचा मान तू आणि आमचा अभिमान तू. धन्यवाद. मी सन्माननीय नितीन सरदेसाई सरांना विनंती करतो की त्यांनी रितेशजी देशमुख यांचा सन्मान करावा. जोरदार टाळ्या आपण त्यांच्यासाठी वाजूया. रितेशजी देशमुख यांचा सन्मान करतील नितीन सरदेसाई सर. आपल्या मंचावरती फार मनापासून स्वागत. ज्या मान्यवरांकडून आज आपण कविता ऐकणार आहोत अशा एक एक कवितेकडे आपण आता जाऊया. गौरव दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. आणि त्या निमित्ताने इथं हा आगळा वेगळा कार्यक्रम आयोजित केला. राजजी हे माझे अत्यंत जवळचे मित्र आहेत आणि ते विचारत नाहीत, ते सांगतात. हा त्यांचा मैत्रीचा एक उत्तम गुण आहे. म्हणून त्यांच्या सांगण्यावरून आज आम्ही सगळे मित्र त्यांच्यासाठी इथे उपस्थित आहोत. खरं म्हणजे ह्या स्टेजवरती, या मंचावरती एवढे मान्यवर आहेत. माझी जागा तिथं नाहीच आहे. माझी जागा इथं असली पाहिजे होती. पण मला हा मान दिल्याबद्दल राजजी मी आपला अत्यंत अत्यंत आभारी आहे. आदरणीय व्यासपीठ, आदरणीय आशाताई, आदरणीय जावेद साहेब, आदरणीय राजसाहेब आणि इतर सर्व मंडळी. खरं म्हणजे कविता म्हणायचं आणि माझा असं काहीही संबंध नाही आहे. तरी पण मी प्रयत्न करणार आहे. अशोक मामांचं झाल्यानंतर आता मी काय म्हणू याच्यावरती, आणि कसं म्हणू, काय म्हणू हे मी ठरवून आलो आहे, पण कसं म्हणू ह्याच्यावरती प्रश्नचिन्हच आहे. सगळेजणच म्हणाले की 4 दिवसापूर्वी 5 दिवसापूर्वीच आम्हाला कळलं की इथे कविता म्हणायची आहे. पण मी आशूंचं ऐकलं, अतिशय उत्तम आशू. पण राजजींना मला विचारायचं की खरंच यांना पण 4 दिवसच सांगितले होते का, हा प्रश्न मला पडलेला आहे. का तुम्हाला गेल्या वर्षी सांगितलं होतं? कुठल्याही गोष्टीत एवढी तयारी करून येतात ते, म्हणजे खरंच ही अत्यंत चांगली गोष्ट यांच्याकडून शिकण्यासारखी आहे. आणि मी जी आज इथे कविता सादर करणार आहे ते माझे मित्र वैभव जोशी, आपण म्हणायचं त्यांची एक कविता आहे. त्या कवितेचं नाव आहे जय हे.
आपण सर्वच चित्रपट पाहायला जातो आणि चित्रपट पाहताना पडद्यावरती राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर काय होतं त्याबद्दल ही कविता आहे. पडद्यावर राष्ट्रगीत दिसते, उभे राहतो आम्ही. कुणी सुरुवातीला उठतो, कुणी हळूहळू सावरतो. सावधान समजत नाही, विश्राम आठवत नाही. मग लाजत लाजत आम्ही पुटपुटतो काही ओळी. व्हायब्रेटवर थरथरतो मोबाईल त्याच वेळी. कुणी आर्त मनाने गातो, आवाज वाढवतो थोडा. कुणी आर्त मनाने गातो, आवाज वाढवतो थोडा. वळतात शेकडो माना, हा कोण असावा वेडा. वळतात शेकडो माना, हा कोण असावा वेडा. जो सच्चा असतो त्याला वेड्यात काढतो आम्ही. जो सच्चा असतो त्याला वेड्यात काढतो आम्ही. तो मुक होऊन जातो, मग पुढे पाहतो आम्ही. तो मुक होऊन जातो, मग पुढे पाहतो आम्ही. हे सिंध कुठे आहे हो, उत्कल की उच्कल बंगा. आधी यमुना येते ना, का विंध्य हिमाचल गंगा. कोणी लिहिले आहे हो, बायको विचारत असते. कोणी लिहिले आहे हो, बायको विचारत असते. ताज्या वेफरचे पाकिट हातात कुरकुरत असते. उत्सुकता पूर्ण शिगेला, पिक्चरची वेळा आली. उत्सुकता पूर्ण शिगेला, पिक्चरची वेळा आली. जय हे होताच पटापट, बसतो आम्हीही खाली. छोटासा मुलगा कोणी म्हणतो आपल्या बापाला. छोटासा मुलगा कोणी म्हणतो आपल्या बापाला. ही ॲड कशाची होती, विकले कोणी कोणाला. छोटासा मुलगा कोणी म्हणतो आपल्या बापाला. ही ॲड कशाची होती, विकले कोणी कोणाला. कुरवाळत म्हणतो डॅडी. कुरवाळत म्हणतो डॅडी, माय पुअर इनोसेंट एंजल. कुरवाळत म्हणतो डॅडी, माय पुअर इनोसेंट एंजल. अँथम म्हणतात याला, अँथम म्हणतात ह्याला, पण ही भारतवाली जिंगल. अँथम म्हणतात ह्याला, पण ही भारतवाली जिंगल. भारत भारत म्हटले की भारतीय होतो आम्ही. भारत भारत म्हटले की भारतीय होतो आम्ही. पडद्यावर राष्ट्रगीत दिसते, उभे राहतो आम्ही. धन्यवाद. धन्यवाद रितेश सर, थँक्यू सो मच. फार सुंदर कवितेची निवड होती. आपण आपल्या सोयीनुसार, आपण संधीनुसार देशभक्त होतो याच्यावरती भाष्य करणारी कविता होती. थँक्यू रितेश सर, थँक्यू सो मच. मी आता विनंती करतो अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे यांना की त्यांनी मंचावरती यावं आणि कविता सादर करावी. जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करूया. चार मांडावे. मंच पे बैठे बुद्धिजीवियों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ. मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ. इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा. फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए था. तो एक मैं भी सही. तो मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त आशुतोष जी का. उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, और अच्छा है कि उन्होंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जितनी अच्छी तरह कहा शायद मैं नहीं कह पाता. लेकिन दो बातें एक आध जो रह गई वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक आम महाराष्ट्रियन नहीं जानता कि उसका धरोहर क्या है. ये मामूली धरोहर नहीं है. ये नहीं है कि हर जगह ऐसा मिल जाता है.
आप देखिए मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई जिनका जिक्र किया है इन्होंने, ये उस वक्त एक माननीय, आदरणीय, एक सुपरस्टार पोइटेस थी कि जब यूरोप में कोई औरत अगर लिखती थी तो उसे एक मर्द का नाम देना पड़ता था। ये यहाँ पॉसिबल था। इवन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जगह सिर्फ जो कोडजाज हैं वो तो शायरी वारी कर लेती थी, शरीफ औरतों का ये काम नहीं समझा जाता था। ये लिबरेशन, ये एम्पावरमेंट औरत का यहाँ था। जहाँ तक संत ज्ञानेश्वर हूँ, संत तुकाराम हूँ, संत एकनाथ हूँ, पता नहीं आप लोग उन्हें कितना याद करते हैं। मुझे ये हैरत होती है कि चाहे तेलुगु, अपना मराठी के अन्नभाऊ साठे हों, पीएल देश पांडे हों, विजय तेंदुलकर हों, अगर नॉवलिस्ट आप बोलिए तो नासी फड़के हो, खांडेकर हों, दलित पोइट्स हों तो दिया पवार, फिर एक फीमेल पोइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, प्रज्ञा पवार। दिया पवार तो उनके फादर थे। नामदेव ढसाल, नाम आप गिनते जाइए। पीके अत्रे, पीके अत्रे का एक पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दैनिक मराठा एक पेपर निकाला था और उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा हर महाराष्ट्रियन मुझे सिर्फ 1 रुपया देगा, मैं 2 रुपए नहीं लूंगा। और 1-1 रुपया लोगों से लेके उस पेपर को चलाया। ये 2 जगह मुझे मालूम है हिंदुस्तान में, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र, जहां कम से कम आज से 25-30 साल पहले तक तो गरीब से गरीब आदमी और एक जो मध्यम वर्ग का परिवार होता था, उसके बजट में पुस्तक का हिस्सा होता था। ये मैगजीन लेने हैं, ये किताबें इतनी तो खरीदनी है इस महीने। मुझे मालूम नहीं अब बजट चेंज हो गया है कि वही है, मगर इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते आप लोग? मैं तो इस शहर में चारों तरफ घूमता हूँ, मैंने तो इन बड़े बड़े राइटर्स के, बड़े बड़े पोइट्स के कोई स्कल्पचर कहीं देखे नहीं है, बड़े चौराहे इनके नाम पे देखे नहीं है। क्यों? ये एक ऐसा सीक्रेट क्यों है जिसे ढूंढना पड़ता है? इस पे तो आपको गौरव होना चाहिए, मगर कोई वजह है कि कुछ इस मामले में आप बहुत अंडर प्ले करते हैं। ये बात ठीक नहीं। हम तो होना ये चाहिए कि अगर आदमी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है तो हर चौहे पे बड़े कलाकार का, भले बड़े संगीतकार हो। हमारे संगीत में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, साहित्य में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, और देश में आने वाले नए विचार। गेट वे ऑफ इंडिया सिर्फ वहाँ नहीं है ताज में के सामने, ये मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये गेट वे ऑफ इंडिया है। पूरा दलित मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से हुआ। जो नए विचार आए, दुनिया, हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर एक महाराष्ट्रियन थी। कहीं है उसका स्कल्पचर, स्टैचू उसके नाम का, लोग जानते हैं उसके बारे में। आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो अब काफ़ी मैंने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अब कुछ दूसरी बातें करूं। ये क्या है? क्या पहले हमेशा भाषा और साहित्य, इनकी आज की दुनिया में इनकी क्या महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है? जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा क्यों आनी चाहिए। ऐसी क्या बात है भाई? अब ऐसी अगर में भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने चला, हो गया काम। तो फिर ये भाषा, मातृभाषा जो है, उसके आने की क्या जरूरत है? और बहुत ज्यादा। एक बात याद रखिएगा कि
पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियां और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। भाषा आपकी पहचान है। भाषा आपका अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है। आप एक बच्चे को उसकी भाषा से काट दीजिए, वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने इतिहास से कट गया। अब वो कहीं का भी हो सकता है या कहीं का भी नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग अलग अलग भारत में ये बात करते हैं, इंग्लिश को साफ नहीं। हमको, हमारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर टंग। इसलिए कि वो दिन गए जब इंग्लिश अंग्रेजों की जबान थी, वो अब उनकी जबान नहीं है, वो अब दुनिया की जबान है। वो हर जगह समझी जाती है। और अगर आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया से कुछ रखना है, रख रखाव, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन उसके साथ आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी जड़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको आपकी भाषा ही देगी। चलिए, आपने भाषा सीख ली, तो अब ये क्या ज़रूरी है कि भाई साहित्य भी पढ़ा जाए। साहित्य में क्या बात है? साहित्य में एक बड़ी अजीब बात है, वो किसी भी भाषा का हो, जो अच्छा साहित्य है वो दो बातें बताता है जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। एक बात ये बताता है कि दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे संस्कार हैं, कैसे कैसे जीने के ढंग हैं, कैसे कैसे रवाज हैं, रीतें हैं, कितने अलग हैं। और उसी समय एक और बात भी बताता है कि दुनिया के सारे लोग कितने एक। ग्रिसांपासनं, इंदिरा संतांपासनं, शिरवाडकरांपासनं ते पुष्यमित्र उपाध्यायांच्या चलो द्रौपदी शस्त्र उठालो अब गोविंद ना आएंगे, अशा अनेक कविता आठवत आहेत। सादर करायचं आहे, एकच कविता सादर करायची, छोटीशी आहे, महत्त्वाची आहे। का मी ही कविता निवडली याचं उत्तर या कवितेच्या शेवटच्या ओळीमध्ये मिळेल। अतिशय कवी कोण आहे तेही नंतर सांगेन, कारण आधी कवीचं नाव कळलं तर ते असं काही लिहू शकतात त्यावर अनेकांचा विश्वास बसणार नाही, त्यामुळे कवीचं नावही नंतर सांगेन। संकर्षण स्पृह आहे, स्वतः कवितेवाले आहेत, त्यांना कदाचित ही कविता माहिती असेल। कविता अशी आहे, फक्त एकदा, फक्त एकदा तुझ्यात यावे, फक्त एकदा तुझ्यात यावे, तुझा गिळावा एकच ओठ, फक्त एकदा तुझ्यात यावे, तुझा गिळावा एकच ओठ, फक्त एकदा आणि करावी, फक्त एकदा आणि करावी शतजन्मातील एकच चोरी, फक्त एकदा आणि करावी शतजन्मातील एकच चोरी, कुबेर होऊनी तुझ्यात यावे, होऊन जावे पुरे भिकारी। ही विंदा करंदीकरांची कविता आहे, डंख असं तिचं नाव आहे, त्यामुळे कुबेर होऊनी तुझ्यात यावे कवितेला उद्देशून आहे, उगीच गैरसमज नसावा। धन्यवाद। थँक्यू, थँक्यू कुबेर सर। मी लोकमत मीडियाचे चेअरमन विजयजी दरडा साहेबांना विनंती करतो की आपणही मंचावरती यावं आणि कविता सादर करावी। विजय दरडा साहेबांना विनंती की आपण कविता सादर करावी। एखाद्या कार्यक्रमाकडे किती वेगळ्या दृष्टीने पाहिलं जाऊ शकतं ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचा कार्यक्रम आहे। जितका आम्हाला अगदी कविता ऐकवाव्याशा वाटतात तेवढं आम्हाला गप्प करण्यात आलं आहे, आणि ज्यांना कविता कधी ऐकवण्याचा अनुभव नाही अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या माणसांना कविता सादर करायची या संधी राजसाहेबांच्या विजनमधून मिळाली आहे।
मला वाटतं या विजनसाठी या दृष्टीने या कार्यक्रमाकडे पाहण्यासाठी जोरदार टाळ्यांनी परत एकदा आपण पुढच्या कवितेकडे वळूया. सादर करतायत विजयजी दराडा साहेब. सन्माननीय मंच, आज मराठी भाषा गौरव दिन आणि त्याला मराठी राजभाषा दिवससुद्धा आपण म्हणतो. आजचा दिवस हा राजदिवस आहे आणि म्हणून राजसाहेबांनी जे बोलवलेलं आहे तो राजदिवस आज आम्ही साजरा करतो आहोत. तिथे राजसाहेबांच्या नावावर थोड्या टाळ्या जास्त व्हायला पाहिजे होत्या असं वाटलं मला. तात्यासाहेबांचा आज जन्मदिवस आहे आणि आजचा दिवस आपण त्यांना अभिनंदन करून त्याची मी सुरुवात करतो. त्यांची जी कविता आहे शहरातील 5 पुतळे, माझ्या 2 लहान कविता आहेत म्हणून त्याला एक समजावी आपण. मध्यरात्र उलटल्यावर शहरातील 5 पुतळे एका चौथऱ्यावर बसले आणि टिप गाळू लागले. मध्यरात्र उलटल्यावर शहरातील 5 पुतळे एका चौथऱ्यावर बसले आणि टिप गाळू लागले. ज्योतिबा म्हणाले, शेवटी मी झालो फक्त माळ्यांचा. ज्योतिबा म्हणाले, शेवटी मी झालो माळ्यांचा. आणि शिवाजीराजे म्हणाले, मी फक्त मराठ्यांचा. आंबेडकर म्हणाले, मी फक्त बौद्धांचा. आणि टिळक उद्गारले, मी तर फक्त चित्पावन ब्राह्मणांचा. गांधींनी गळ्यातला गैवर आवरला. गांधींनी गळ्यातला गैवर आवरला आणि ते म्हणाले, तरी तुम्ही भाग्यवान. एक एक जात जमात तरी तुमच्या पाठीशी आहे. एक एक जात जमात तरी तुमच्या पाठीशी आहे. माझ्या पाठीशी मात्र फक्त सरकारी कचेऱ्यातील भिंत आहे. आणि एक छोटीशी कविता, त्याचं नाव आहे अंतिम तारीख. आणि 1976 ही कविता मी लिहिली होती आणि ती सत्यकथेमधून प्रसिद्ध झालेली होती. गुलाब फुलतीलच असे नाही, गुलाब फुलतीलच असे नाही आणि फुलले तर दरवळतीलच असे नाही. गुलाब फुलतीलच असे नाही, फुलले तर ते दरवळतीलच असे नाही. अशा युगात तू आहेस जेथे आभास सत्य आहे. सद्येवर जगणे आता अशक्य. डोळेवर लावून खुल्या आकाशात बुडू नकोस. डोळेवर लावून खुल्या आकाशात बुडू नकोस. तुझ्या डोळ्याची अंतिम तारीख ठरलेली आहे. धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. काय गंमत असते, एखाद्या भाषेवरचं प्रेम आपलं किती जाज्वल्य असतं. रूढार्थाने सर तुमची मातृभाषा मराठी नाही, पण कवी माधव जुलियनांच्या फार सुंदर ओळी आहेत त्यांच्या कवितेमधल्या. त्याच्यात ते म्हणतात, मराठी असे आमुची माय बोली जरी भिन्न धर्मानुयायी असू. आत्ता इथं आपण वेगळ्या भाषेतले ते आहेत, रूढार्थाने असं घेऊया. पण जुलियन काय लिहितात, मराठी असे आमुची माय बोली जरी भिन्न धर्मानुयायी असू. पुरी बाणली बंधुता अंतरंगी हिच्या एक ताटात आम्ही बसू. हिच्या एक ताटात आम्ही बसू. सर आपले मनपूर्वक आभार. कार्यक्रमात पुढे जाऊया, पण परत एकदा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना आपल्याशी संवाद साधायचा आहे. मी त्यांना विनंती करतो की आपण पुन्हा एकदा मंचावरती यावं. मगाशी बोलताना माझी 3 नावं राहिली आणि
कारण काय मी कार्यक्रमाच्या शेवटी आभार न मानायचे ठरवले. मी म्हटलं सुरुवातीलाच मानून घेऊ म्हटलं. आणि माझे मित्र लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं माझं नाव घ्यायचं राहिलं, त्यांचे एक मी आभार मानतो. भरत दाभोळकर हे देखील आज इथे वेळात वेळ काढून आले, त्यांचे देखील मी आभार मानतो. आणि आमचे छोटंसं पिल्लू तिकडे शर्वरी वाघ, शर्वरीचं पण मी नाव घ्यायचं राहिलं, त्याच्यामुळे तिचेही मी आभार मानतो. धन्यवाद. राजसाहेब, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमचं नाव नाही घेतलं पण तुमच्या बाजूला उभं राहिलं हेच आमच्यासाठी आभार आहेत. चला पुढे जाऊया. परभणीच्या पोराला कुठे मिळतं राजसाहेबांच्या बाजूला उभं राहायला? नाही, मी म्हणलं सर तुम्ही नाव नाही घेतलं पण तुमच्या बाजूला उभं राहायची संधी मिळाली हेच आभारापेक्षा खूप आहे. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. खरंच इतकं प्रेम करतात कलाकारांवरती. मी जेव्हा राजकीय कविता लिहिली होती तेव्हा अनेक पक्षातल्या अनेक लोकांचे फोन आले, पण मला अगदी घरी बोलवून 2 तास माझ्याशी गप्पा मारून मला साबुदाण्याची खिचडी अगदी घरात तयार केलेली खाऊ घालून अगदी बरं ते सारखा मी मोबाईलमध्ये पाहत होतो तर मला म्हणाले तुम्ही सारखे मोबाईलमध्ये का पाहताय? मी म्हटलं सर घरच्यांना खात्रीच नाही, तुमच्याकडे जसा मी आलोय तसा परत जाईन. तर त्यांनी माझ्या बाबांना फोन लावायला सांगितलं आणि निघता निघता म्हणाले वडिलांना सांगा सुखरूप आणि जसा आलो होतो तसाच बाहेर पडलो. असा कलाकारांवरती प्रेम करणारा हा माणूस आहे. तर जोरदार टाळ्या खरंच राजसाहेबांसाठी व्हायला पाहिजेत. त्यांच्यामुळे ही वेगळी दृष्टी आपल्याला मिळते आणि अशा कार्यक्रमात येता येतं. पुढची कविता सादर करण्यासाठी मी भरत दाभोळकर सरांना विनंती करतो की आपणही मंचावरती यावं. नमस्कार. मी कवितेविषयी सांगत नाही, कविता वाचूनच दाखवतो. ही मंगेश पाडगावकरांची कविता आहे. मी कुठे म्हणालो परी मिळावी. हल्ली कुठे पर्या दिसतच नाहीत, कुठे फक्त परी कथांमध्ये दिसतात. मी कुठे म्हणालो परी मिळावी, फक्त जराशी बरी मिळावी. नाही, प्रयत्न मनापासून चालू आहेत, खूप ठिकाणी प्रयत्न मनापासून चालू आहेत, मग किमान एक तरी मिळावी. स्वप्नात तशा खूप भेटतात, कधीतरी खरी मिळावी. हवी हवीशी एक जखम, एकदा तरी उरी मिळावी. गालावर खळी नको तिच्या. हल्ली कुठल्याही मुलींच्या गालावर खळ्या दिसतच नाहीत, फक्त जॉन अब्राहमच्या गालावर खळ्या आहेत. गालावर खळी नको तिच्या, फक्त जराशी हसरी मिळावी. चंद्रा इतकी सुंदर नकोच, फक्त जरा लाजरी मिळावी. मी कुठे म्हणालो बरी मिळावी, फक्त जराशी बरी मिळावी. ही पाडगावकरांची कविता आहे. आता हा खरं म्हणजे व्यासपीठ नाही आहे, पण 2 कविता 2 ओळी माझ्या ॲड केल्याशिवाय मला चैन नाही पडणार. मी कुठे म्हणतो मुंबईला सिंगापूर करणारी पार्टी मिळावी, पण निदान मनसेसारखी एखादी चांगली तरी मिळावी. थँक्यू व्हेरी मच. वा सर वा. या आपल्या या कार्यक्रमाला मुद्दाम उपस्थित राहिलेले आहेत दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर सर आणि विकी कौशल. मी त्यांनाही विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं. जोरदार टाळ्यांनी ज्यांचा छावा सिनेमा, खरं तर छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास आपण सगळे जाणून आहोत, वाचून आहोत, पण तो एका वेगळ्या माध्यमातून आपल्यासमोर आणला. या जोडीने मी या दोघांनाही विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं. जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया उतेकर सरांचं आणि विकी कौशल सरांचं.
ची कविता इथं सादर करण्यासाठी मी मंचावर आमंत्रित करते अनेक उत्तमोत्तम चित्रपटांचे सहलेखक म्हणून, म्हणजे लगे रहो मुन्नाभाई असेल किंवा PK असेल किंवा 3 इडियट्स असेल, यासारख्या अत्यंत गाजलेल्या चित्रपटांचे जे सहलेखक आहेत माननीय राजकुमार हिरानी सरांबरोबर ज्यांनी या चित्रपटांचं लेखन केलंय, त्या श्री अभिजात जोशी यांना मी विनंती करते की त्यांनी आज इथं कविता सादर करावी, जे खास अमेरिकेहून आपल्यासाठी या मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त कार्यक्रमासाठी इथं आलेत. राज सर, थँक्यू व्हेरी मच मनापासून. आशाताई खुद्द मंचावर बसल्या आहेत, त्यामुळे त्यांनीच गायलेल्या बाबा बोरकर साहेबांच्या ओळी सगळ्यात इमिडिएटली त्या लक्षात येतात. जेथे दिव्यत्वाची प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. सांग दंडवत आधी त्यांना, आणि त्याच्यानंतर मी जी कविता वाचणार आहे ती मंगेश पाडगावकर साहेबांची आहे. माझे गुरुवर्य जावेद अख्तर साहेब इथे बसलेले आहेत आणि त्यांनी एक सिनेमा लिहिला जो अमर आहे, दीवार, जो सगळ्यांनी पाहिला आहे. आता दीवार म्हणजे मराठीत भिंत, आणि ह्या विषयावर पाडगावकर साहेबांनी अप्रतिम कविता लिहिली आहे. आता जी भिंत असते ती वेगवेगळ्या प्रकारची असते. त्या सिनेमात जी भिंत होती ती व्हॅल्यूजची होती. भिंत कधी कधी रूढीची असते, भिंत कधी कधी भीतीची असते. आणि इथे महाराष्ट्रात जी महान मंडळी झाली, जी ग्रेटेस्ट हिरोज आले आपले, त्यांनी ह्या भिंती मोडून टाकल्या. ते त्यांची सगळ्यात मोठं हिरोइझम. पण जे सामान्य माणूस असतो त्याला भिंत कशी भिववते, भिंत त्याची काय स्थिती करते, त्याच्यावरचं हे साटायर आहे. आणि मला फार ही कविता आवडते कारण की त्यात भरपूर शब्द चातुर्य आहे, म्हणजे वर्ड प्ले, पण तिथे अर्थ आणि अर्थाची सघनता आणि खोली ती कधी लुप्त होत नाही. तर बरंच वर्ड प्लेवाले हे काव्य आहे, पण त्याचा अर्थ बघा. भिंत, भिंत माझ्या भोवती, भिंत तुझ्या भोवती, भिंतामी भिंतावह भिंतामह, इकडे तिकडे चोहीकडे, भिंत भिंत सर्वकडे. भिंत भीतीची, भीती भिंतीची. भिंतीला कान असतात म्हणून प्रत्येक भिंतीला भीती प्रत्येक भिंतीची. लहान लहान भिंतीची एक प्रचंड भिंत, अदृश्य, कोणणारी. भिंती समोर उभे राहा, जीप कापून उभे राहा, कानात बोळे उभे राहा, डोळे बंद उभे राहा, एक साथ आवाज द्या, सर्व भिंती सर्वांच्या सर्व कल्याणासाठी. एकाने आवाज दिला नाही तो दिसेना असा झाला. कोण बरे कळलेच नाही. भिंतीची सवय होईल, सवयीची भिंत होईल. भिंतीला शिस्त पाहिजे, शिस्तीला भिंत पाहिजे. 1 2 3 4 भिंतवाल्यांची डोकी हुशार. जय बोला हो जय बोला, या भिंतींचा जय बोला. थँक्यू अभिजात सर. तुम्हाला आम्ही वेगवेगळ्या सिनेमांमधून ऐकलं आहे, वाचलं आहे, पाहिलं आहे, पण मला असं वाटतं की इतकी श्रीमंती देव सगळ्या कलाकारांना देव की एवढी एक कविता ऐकवण्यासाठी आपल्याला अमेरिकेतून यावं असं वाटतं. त्यामुळे जोरदार टाळ्या अभिजात जोशी सरांसाठी व्हायला पाहिजेत. पुढचं नाव आहे श्री लक्ष्मण उतेकर सर. यांना विनंती करतो की आपण कृपया मंचावरती यावं आणि आपली कविता सादर करा.